الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرفيع المعين المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكريم الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني مانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء سميع عليم بأعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من شر فيروس كورونا يا ربنا إن هذا الفيروس قد مس الناس في أكثر البلاد اللهم فاصرفه عنا وعن معهدنا وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن أهلنا وعن أمهاتنا وآبائنا وإخوتنا وأخواتنا
وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرارينا وأساتذتنا وعلمائنا وحبائبنا وشيوخنا ومشايخنا وطلابنا وطالباتنا وجماعاتنا وأطبائنا وممرضينا وممرضاتنا وموظفينا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا وبلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان فيا قاضي الحاجات اللهم احفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهد وجميع الأمراض وموت الفجأة طاعون ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك أعوذ بك شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر
يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ni'matis sihah wa ni'matil hidayah wa kulli ni'matin min ni'amillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad ahmalana min az-zulumatil jahiliyah ila nuril islamiyah wa akhrajana min nizamil kufri ila nizamil islam hatta nastati'a an nufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal halali wal haram wa bainal awamirillah wa nawahi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum saytawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anak sekalian, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Tahfiz Al Qur'ani yang saya sayangi, Bapak Ibu
yang ada di rumah yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita masih diberi kehidupan dan kesehatan di bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah menyelesaikan puasa sebanyak berapa? 26 hari. 6 hari. Kepengen 26 biar cepat katanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan seluruhnya, baik yang sudah maupun yang akan, semuanya akan diterima Allah sebagai amal ibadah yang menunjukkan bakti dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah bosan untuk selalu beribadah, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dan memuji Allah atas segala yang dikaruniakan kepada kita. Salam dan salam juga seluruhnya kita aturkan kehadiran junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengorbankan seluruhnya jiwa dan raga untuk membuktikan cinta kepada umatnya, sehingga umatnya tahu syariat Islam, termasuk dalam perkara ini pengelolaan harta. Dalam harta ada zakat, dalam harta ada sedekah, dalam harta ada nafkah, dan dalam harta ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dilakukan dalam harta kita. Nah, pada kesempatan kali ini kajian lanjutan tentang zakat. Kalau kemarin kita mempelajari tentang at-targhib, motivasi berzakat, sekarang at-tarhib, teror. At-tarhib min man'iha, teror terhadap yang meninggalkannya, ancaman bagi yang meninggalkan zakat. Kalau kemarin kita dapatkan informasi tentang bagaimana kemuliaan orang yang berzakat, tidak akan pernah habis harta yang dizakati. Bahkan Nabi bersumpah, ya, mana qasamarun min shadaqatin, tidak akan hilang, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Kita hitung-hitung pakai logika matematika kita sesuai dengan hadis Nabi. Ternyata kalau kita berzakat atau bersedekah 3 juta saja, itu balasannya bisa sampai paling minim 2,1 miliar dalam bentuk yang tak pernah kita duga-duga, dari jalan yang tak pernah kita sangka-sangka. Dan banyak lainnya Nabi bersumpah, siapa saja yang berzakat atau bersedekah akan mendapat tambahan, tidak akan berkurang. Allah menumbuh suburkan sedekah, Allah memusnahkan harta riba. Baik jemaah rahimakumullah, silakan yang ada kitab Fiqhus Sunnah halaman 237 untuk kitab yang lama. Kitab yang baru halaman berapa itu? At-Tarhib 233, selisihnya 34 halaman. Apa yang kurang dari yang lama? Ya, silakan dibuka. Bagi yang punya terjemahnya Fikih Sunnah, saya tidak tahu jilid berapa ya terjemahnya. Ini kalau aslinya jilid 1 halaman 237. At-tarhibu min man'iha, ancaman bagi yang meninggalkan, yang tidak menunaikan zakat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini enggak boleh punya bismillah karena surat Taubah. Walladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak, termasuk uang, karena emas dan perak itu mata uang ya, termasuk emas perhiasan, termasuk emas yang disimpan ya, tapi tidak termasuk emas suami ibu masing-masing. Yang kalau emas kita itu suami ibu emasnya berat sekali, 70 kilo, 60 kilo. Nah itu nggak masuk. Tapi emas perhiasan
atau emas yang simpan atau uang tabungan atau perak, wala yunfiqunahu dan tidak menginfakkannya. Karena ini ada ancaman, maka dimaksud infak ini adalah zakat. Fi sabilillah, di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira dengan azab yang amat pedih. Jadi menyimpan harta dan tidak dikeluarkan zakatnya, kabar gembiranya saja azab yang teramat pedih, apalagi kabar buruknya. Jadi nggak ada baiknya bagi orang yang menyimpan harta dan tidak mengeluarkan zakatnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari di yuhma, dipanaskan. Berarti emas, perak, harta yang simpan itu akan dipanaskan dalam bentuk kepingan emas yang memerah itu. Fina di jahannam, dipanaskan di mana? Di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum, maka akan disetrikakan ya kepada kening-kening mereka, wa junubuhum, dan pinggang-pinggang mereka, wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Lalu teriakin kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadhuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah ma kuntum taknizun, apa saja yang di dunia kalian simpan itu. Jadi dalam Islam menyimpan harta, menyimpan emas, perak, dan uang itu hukumnya haram. Hukum asalnya dia menjadi halal kalau dikeluarkan infaknya, dikeluarkan zakatnya. Di bagus kalian yang punya tabungan sampai nisab tersimpan setahun, wajib dizakatkan. Ya. Jadi jangan bangga jadi orang kaya. Apalagi sama sekarang, orang susah dia simpan uang, orang kelaparan dia tidak menginfakkan. Nah, ini ancaman dalam Al-Qur'anul Karim. Dia akan masuk ke jahanam, emas peraknya itu akan dipanaskan dalam bentuk kepingan-kepingan atau dicairkan, maka akan diserikakan kepada kening mereka, pinggang-pinggang mereka, punggung-punggung mereka. Kalau dalam ayat surah Al-Kahfi itu akan dijadikan cair, besi cair ya. Jadi dalam bentuk logam cair atau emas cair atau perak cair yang panas itu akan dituangkan ke wajah mereka. Ini ancaman bagi orang yang menyimpan harta untuk dirinya. Kecuali dikeluarkan zakatnya, maka tidak ada. Wa qala Allah Ta'ala, Allah pun berfirman, wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan pernah orang-orang yang bakhil, yang pelit, medit, yang tomak, buntut gasingan, ya yahsabanna, dia menduga, ya, dia bakhil terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka, huwa khairul lahum, itu yang terbaik bagi mereka. Padahal itu terbaik. La, bal, tidak, tetapi huwa syarrul lahum, itu terjelek bagi mereka. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan ke leher mereka apa-apa yang mereka bakhilkan itu dari kiamat. Maksudnya sayutawaqun, akan dililitkan ke leher mereka. Maksudnya harta yang mereka bakhil dan pelit itu akan jadi ular. Dari kiamat ular itu akan membelit leher mereka. Ular raksasa membelit semuanya, lalu rahangnya yang besar, matanya hitam, ya, akan melumat habis orang tersebut. Dulu waktu kecil, zaman saya dulu ada komik tentang siksa neraka itu. Waduh, gambarnya mengerikan. Ya, itu baru digambar orang. Sedangkan pedihnya neraka jahanam itu, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Enggak pernah terlintas di hati kita,
tidak akan pernah terprediksi oleh perkiraan kita. Sepedih apapun yang kita bayangkan di dunia ini, maka neraka jahanam jauh lebih pedih dari apa yang kita bayangkan. Coba bayangkan kesakitan yang paling sakit di dunia ini, ya, mungkin dikuliti hidup-hidup, dicincang-cincang 1000 bagian, ditetesin jeruk nipis, atau dengan cara apa, itu sakit luar biasa. Maka bayangan sakit kita itu belum seberapa dibandingkan sakitnya neraka jahanam, azabun alim. Jangan pernah mencoba-coba. Coba dulu masuk neraka, nanti baru ke surga. Jangan coba-coba. Ya, pedih. Ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, apa yang mereka bakhil itu di hari kiamat. Jadi didirikan ke kalungnya. Kemudian hadis Nabi rawa Ahmad wa Syaikhani, Imam Ahmad dan Bukhari Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ma min sahibi kanzin, tidaklah seorang yang memiliki harta, sahibi kanzin, orang yang punya harta yang banyak, kaya raya, ya, punya segala, itu sahibi kanzin. La yu'addi zakatahu, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, illa ahma alaihi fi nari jahannam, akan dipanaskan harta itu di neraka jahanam. Fayuj'al, maka harta itu dijadikan sifaiha, kepingan-kepingan, ya, kepingan besi yang panas yang dibakar di jahanam. Fatukwa biha, lalu ditempelkan, disetrikakan dengan besi itu, janbah, ya, janbahu, kedua pinggangnya, pinggang kiri kanannya ditempelkan setrikaan yang panas itu. Wajabhatuhu, dan juga kening wajah mereka ditempelkan dengan kepingan-kepingan yang dipanaskan itu. Bayangkan kalau besi sudah merah, dibakar merah, coba lihat di dunia saja ya. Kalau mau lihat itu diproduksi pencairan logam, tuh lihat yang merah. Kalau orang mau bikin golok tuh merah besinya ya. Nah itu gak usah dicelup ke air, gak usah, langsung ditempel ke kening, ke wajah. Puk, gimana tuh? Ditempel ke pinggang, gimana? Ditempel ke punggung, enak? Enak apa? Buka puasa berenak. Oh, itu mah mengerikan. Hatta yahkumallahu baina ibadih, sampai Allah akan menghukum di antara hamba-hambanya fi yaumin kana bidaru 50 alf sanah, pada satu hari yang satu hari itu ukurannya 50.000 tahun dunia. Seharinya 50.000 tahun. Jadi belum disidang itu, belum disidang, langsung dipanaskan hartanya itu dalam bentuk besi yang panas merah, itu ditempel-tempel ke wajah mereka, ke keningnya, ditempel semua, disetrikakan ke punggung-punggungnya, disetrikakan, ditempel ke pinggang-pinggangnya. Belum ada pengadilan, belum. Itu baru pemanasan doang. Hatta yahkumallahu baina ibadih, kemudian Allah menghukum di antara hambanya. Maksudnya apa? Ini orang kaya yang punya harta, tidak keluarkan zakatnya, dikumpulkan. Lalu dikumpulkan para mustahik zakat, fakir, miskin, mu'allaf, ya, amilin, riqab, gharimin, sabilillah, musafir, dikumpul. Ini yang punya harta, ini muzakki, ini mustahiqin, diadili. Pertama dihadapkan kepada mereka yatim, fakir dulu, fakir. Gimana? Selesai nggak urusannya dengan fakir itu? Setelah itu ngantri berikutnya selesaikan dengan miskin, masakin. Kan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fakir dulu baru miskin. Ya, masakin yang sekarang tidak punya beras, hidupnya hanya di masakin. Ya,
miskin. Selesai itu disidang lagi dengan amilin. Setelah itu disidang lagi dengan apa lagi? Mu'alaf, para mu'alaf semua disidangnya. Lalu disidang dengan siapa lagi? Wafir riqab, budak-budak semua sidang. Lalu disidang lagi dengan gharimin, orang-orang yang terlilit hutang karena ingin memenuhi kebutuhan pokoknya, dia terpaksa berhutang, nggak dapat zakat di dia. Sidang. Lalu disediakan dengan siapa lagi? Musafir yang kehabisan bekal perjalanannya. Ya, di antaranya barangkali mereka yang tidak bisa lagi pulang kampung karena di lockdown, tidak boleh mudik. Yang sekolah, yang kuliah nggak bisa balik kampung. Sementara uang kiriman orang tua habis, orang tua di kampung juga miskin. Mereka berhak atas zakat. Diadili dengan mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar yang ngekos yang sudah tidak ada lagi bekalnya, yang miskin-miskin, atau di luar negeri itu yang sedang studi. Nah, itu semua diadili. Baru diadili dengan sabilillah, wa fi sabilillah, para pejuang-pejuang itu, yang mujahidin muhajirin yang membela dirinya yang dizalimi, pejuang-pejuang Hamas, kemudian yang rakyat Palestina, Uighur, Rohingya, saudara kita di India, muslimah semua diadili dia. Iya, repot. Ya. Lalu selesai itu diadili, ya. Lalu setelah diadili, ya, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, ya, di satu hari yang lamanya persidangan itu 50.000 tahun, tapi sidangnya bukan sehari. Ya, bisa berhari-hari, dengan fakir-fakirnya bisa berhari-hari, dengan miskin-miskin berhari-hari, dengan mu'alaf berhari-hari. Nah, setelah disidang itu baru summa yura sabiluh, kemudian dilihatlah jalannya, dilihatlah hasilnya, nasibnya. Imma ila jannah, bisa jadi dia ke surga, wa imma ila nar, atau dia akan masuk neraka. Jadi pemanasan tadi, keping-keping besi yang panas ditempel ke wajah, ke keningnya, ke pinggangnya, itu belum azab, belum. Dan belum persidangan. Persidangan lama, mungkin dengan yatim, dengan fakir itu sidangnya 5 hari, berapa 5 hari? 50.000 tahun kali 5. Kalau orang fakir ini cuma 5 orang, kalau orang fakirnya 50.000 orang, ya 50.000 hari kali 50.000 tahun. Baru selesai dengan fakir, nanti baru selesai dengan miskin, dan seterusnya. Nah, kalau tidak bisa dia pertanggungjawabkan sidangnya dengan para penuntut-penuntut, yaitu para mustahiqin 8 asnaf, maka dia ke neraka. Kemudian yang kedua, ya tadi hatta yang ini, summa yurasabilu imma ila jannah wa imma ila nar. Kemudian yang kedua, wa ma min sahibi ibil, dan tidak seorang yang memiliki peternakan ibil. Apa ibil? Onta. La yu'addi zakatahu, yang tidak tunaikan zakatnya illa butihalaha biqa'a qarqarin ka'awfarin ma kanat tastannu alaihi kullama madu alaihi ukhrahum ruddat alaihi ulahum. Tidaklah seorang yang memiliki ternak onta yang sampai nisab, ya, la yu'addi zakatahu, dia tidak tunaikan zakatnya illa, kecuali buqiha, utia ai bastun au madda, dibentangkan. Dia dibentangkan di laha biqal qarqarin, tanah lapang yang sangat luas. Kau farin makanat, ya, sampai onta-onta itu, ya, berlari menginjak-injak orang tersebut. Tastannu alaihi, itu tastannu alaihi, sambil berlari. Onta itu menginjak-injak orang tersebut sambil berlari. Saya lihat di YouTube itu ada orang yang main onta, sekali tendang mati. Jadi onta itu kencang,
lebih keras dari tendangan sapi. Onta itu lebih kuat kakinya. Nah, onta itu mampu berjalan 4 bulan tanpa berhenti. Sapi mana bisa. Kuat sekali itu, tulangnya kuat sekali. Walaupun nggak kurus tinggi begitu, kuat itu. Bertahan di padang pasir, tidak terpleset. Kalau di jalan itu ada gunung pasir, dia tidak terperosok saking kuatnya tulangnya. Saya lihat di YouTube ada orang mainin onta, sekali tendang kaki onta itu mati. Itu kencang saya. Sambil berlari diinjak-injak itu orang yang punya tendangan onta yang sampai bisa tidak mensakatkannya itu. Kullama mata alaihi ukhrahum. Setiap kali sudah ya semuanya berlari menginjak-injak itu, menginjak berapa ribu onta, berapa ribu ekor onta tersebut sampai yang terakhir, apa selesai? Bukan, ruddas alaihi ulahum, kembali lagi onta yang pertama tadi. Jadi dia injak itu muter, nginjak lagi, enggak berhenti, terus diinjak-injak. Ya, habis antrian yang terakhir, muter lagi yang pertama, terus diinjak-injak sama. Dan itu belum pengadilan, belum ke neraka, belum masuk pemanasan doang. Hatta yahkumallahu baina ibadi, sampai Allah mengadili di antara hamba-hambanya. Antara siapa? Mustahik pemilik onta dengan penerima zakat. Nanti penerima zakat bilang, katanya, ya Allah saya pernah kasih dia. Kata yang menerima zakat, enggak pernah, bohong, hoak dia ya Allah. Nah, ini bakal dihancam lagi tuh. Dihadapkan dengan fakir dulu yang seharinya 50.000 tahun. Yaumin kana miqdaru 50 alfasana, yang satu harinya selama 50.000 tahun dunia. Tsumma yura sabiluh, kemudian dilihat nasibnya, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Apakah dia akan ke neraka, ke surga atau ke neraka? Ya, itu pemilik onta. Kalau tak keluarkan zakatnya, mengerikan. Wa ma min sahibi ghanamin, dan tidaklah seorang yang memiliki peternakan domba, kambing, la yuaddi zakatahu, dan dia tidak tunaikan zakatnya, illa butihalaha biqa'u qarqarin ka'aufarin, maka ya, kecuali dia akan diterletakkan di sebuah tanah lapang yang akan luas, yang sangat luas, maka fatatawuhu biizlabiha, maka kambing-kambing itu akan menginjak-injak dengan izlab, kuku-kukunya yang tajam. Kambing itu akan menginjak dengan kuku-kukunya yang tajam. Wa tantahuhu bikuruniha, dan akan menanduk-nanduk dengan tanduknya. Laisa fiha aqsa, tanduk yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Wala jalha, dan tidak ada kambing yang tidak bertanduk, semuanya bertanduk. Dan tanduknya lurus-lurus semua, nggak ada yang bengkok, tidak ada yang tidak bertanduk. Semua kambing itu lurus, tajam-tajam tanduknya, diinjak-injak sama kukunya, ditanduk-tanduk sama tanduknya. Ya. Kullama mata alaihi ukhrahum ruddat alaihi ulahum, tatkala antrian kambing nanduk-nanduk, injak-injak dengan kuku tadi sudah sampai yang terakhirnya, maka muter lagi yang pertama, nginjak lagi, bolak-balik. Hatta yahkumallahu baina ibadi, sampai Allah baru membuka sidang dengan hamba-hambanya. Ya, sidang antara pemilik kambing dengan penerima zakat, fakir, miskin, alimin, zalimin, mu'allaf, riqab, sabilillah, musabil. Sampai berapa? Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana mimma ta'uddun, yang seharinya setara dengan 50.000 tahun dari hitungan kalian di dunia. Tsumma yura sabiluhu, kemudian dilihat nasibnya, imma ilal jannah wa imma ilal nar, apakah dia akan ke surga atau ke neraka, tergantung hasil sidang tadi. Apakah dia bisa menjawabkan dengan para mustahikin tadi? Kalau enggak, ke neraka dia. Qalu, lalu sahabat bertanya, fal khailu ya Rasulullah, bagaimana kalau pemilik kuda? Tadi kan pemilik onta, yang kedua pemilik kambing. Bagaimana kuda? Kuda itu kendaraan. Jadi ini kias aja ya. Nanti kalau sekarang nggak bisa disebut, oh kita aman, nggak punya onta, nggak punya.
Maksudnya itu kau yang punya mobil. Kenapa? Onta itu kendaraan mewah. Jadi setara dengan Alfa, Pajero, Range Rover. Itu onta itu. Kalau Konam itu ya punya motor, punya kendaraan yang lain-lain lah. Ya mungkin mobil yang bekas-bekas itu kan Konam. Fal khailu ya Rasulullah, bagaimana pemilik kuda ya Rasul? Rasul jawab, al khailu fi nawasiha. Kuda-kuda akan menginjak ubun-ubunnya. Lebih parah lagi. Kalau tadi terlentang, yang diinjak apa? Kepala, wajah, kepala, ya kan? Kalau tadi diberikan ubun-ubun kan? Ya. Jadi kalau kuda nanti larinya menginjak ubun-ubunnya. Ubun sini. Di atas. Nawasiha, ubun-ubunnya ini. Tak tahulah maksudnya apakah diinjak atau diikatkan di ubunnya, ditarik, diseret oleh kuda. Antara itulah maksudnya. Kalau diinjak bagaimana menginjak? Kalau ditendangkan? Ditendang-tendang kali ya. Tapi yang jelas itu diikatkan ke rambutnya atau kepalanya, ubun diseret oleh kuda. Ya kalau itu mobil, diseret dengan mobil balap. Coba. Aqala, atau dia Rasul bersabda, al khailu ma'qudun fi nawasi. Ya betul. Yaitu kalau kuda akan diikatkan tali di ubun-ubunnya. Al khair ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kalau kuda bukan diinjak-injak, diikat di ubun-ubun, ditarik, diseret-seret, dipacu oleh kuda itu sekencang-kencangnya. Karena kuda itu dikiaskan kendaraan yang mewah melebihi yang tersebut tadi, karena larinya kencang. Mungkin orang-orang yang punya mobil-mobil mewah. Nah itu maqudun fi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah. Nah lalu Nabi menjelaskan al khairu salasatun, kuda ada 3 macam. Hiya, yaitu lirajulin ajrun, untuk si pemiliknya menghasilkan pahala. Ada onta yang menghasilkan pahala kebaikan. Wa lirajulin sitrun, dan ada kuda yang menghasilkan bagi si pemiliknya pakaian, satr, baju, pakaian. Wa lirajulin wisrun, dan juga mendatangkan dosa. Yang 3 ya, menghasilkan pahala, hanya sekedar pakaian, dosa-dosa, 3 macam. Itu kuda. Fa ammal ladzi hiya lahu ajrun, adapun kuda yang menghasilkan pahala bagi pemiliknya. Ya, bagaimana itu? Kuda memproduksi pahala, farrajulu yattakhidhuha, yaitu seorang yang menjadikannya fi sabilillah. Kendaraannya, kudanya fi sabilillah. Wa yu'idduha lahu, ya, fala tughayyibu syai'an, dan dia yu'idduha, menghitungnya, mengembangkannya, ya. Fala yughayyibu syai'an, tidaklah dia memasukkan sesuatu, yang maksudnya rumput makanan kuda, fi butuniha, ke dalam perut si kuda itu, illa kataballahu lahu ajran, kecuali Allah akan memberi pahala kepadanya. Jadi kalau kuda itu makan, setiap gigitannya yang masuk ke perut itu pahala bagi si pemiliknya, karena kuda itu dipersiapkan sabilillah. Maka dia sekali punya 1 pahala, 2 punya 2 pahala, 3 punya 4 punya pahala terus bagi si pemiliknya itu. Padahal si kuda itu makan sendiri. Dihitung aja kalau mau hitung, kudanya lepas, ini kuda untuk fisabilillah, untuk jihad, untuk nolong orang. Setiap dia makan, hitung 1, 2, berapa gigit tuh? Wah, sehari berapa kali dia? Nah, sebanyak itulah pahala si pemiliknya. Kalau dia punya 1000 kuda, kalikan 1000 pahalanya. Kuda untuk sabilillah. Mana? Sudah, illa walau ra'aha fi marjid. Kalau dia melepaskannya di padang rumput, ya, fama akarat min syai'in illa kataballahu lahu biha ajran.
lalu dia memakan dari rumput dari sesuatu di padang rumput itu, kecuali Allah tetapkan satu pahala setiap dimakan. Tadi ya. Kalau tadi yang dimaksud dia ngasih makan, setiap dia makan dapat pahala. Sekarang dilepaskan di padang rumput, kuda makan sendiri. Baik kuda itu dikasih makan atau kuda itu makan sendiri, yang ambil sendiri rumput, maka sama setiap gigitan kuda itu bagi pemiliknya pahala. Mana lagi? Walau saqaha min nahrin, lalu kalau dia memberikan minum dari sebuah sungai, kana bi kulli qatratin, maka setiap kali tetes air minum tughayyibuha, yang diminumkan masuk ke dalam fi butuniha, ke dalam perut si kuda itu pahala. Setiap tetes pahala. Kalau kuda itu minum seember, berapa tetes? Mari kita tes nanti keluar, ya. Ambil air seember, coba kita hitung tetes. 1, 2, 3, 4. Berapa itu? Kalau kuda minum seember berapa? 10 juta tetes lebih. Itu pahala semua untuk yang pemiliknya. Masya Allah, banyaknya pahalanya. Baru seekor kuda itu. Gimana? Hatta takal ajru fi abwaliha wa awrasiha, sampai Rasul menyebutkan pahala bagi kencing-kencingnya, kotoran-kotorannya. Jadi sampai jadi kencing pun itu jadi pahala. Keluar kencingnya, berapa tetes kencing? Itu pahala bagi pemiliknya. Dari belakang plung, tainya keluar. Setiap itu keluar pahala bagi pemiliknya. Dari makanan sampai tainya, dari minuman sampai kencingnya, itu pahala semua bagi pemilik kuda yang menjadi fisabilillah. Ya kan? Walau istannat syarfan, jikalau kuda itu melangkah lalu naik ke tempat yang syarfan lebih tinggi, au syarfaini, atau 2 kali lebih tinggi, kata Allah bi kulli khatwatin yahtuha ajrun, maka setiap langkah kuda itu pahala. Setiap langkah kuda itu pahala bagi pemiliknya. Masya Allah. Kalau kuda digunakan untuk sabilillah, setiap makan yang kita berikan dia punya hanya pahala untuk si pemiliknya. Atau kuda itu sendiri yang makan di rumput-rumput, pahala untuk si pemiliknya. Ya. Atau dikasih minum, setiap tetes air minumnya itu pahala bagi pemiliknya. Atau dia sampai kencingnya pun pahala bagi pemiliknya. Sampai kotoran, setiap kali kotoran keluar dari buntut si kuda itu pahala bagi pemiliknya. Sampai kuda itu melangkah, setiap langkah kuda itu pahala bagi pemiliknya. Berapa langkah? Sekali langkah itu 4 kan? Kakinya 4. Kali kan 4 pahala. Nah sekarang kita gak punya kuda, kita punya apa? Punya mobil. Mobil apa misalnya? Sayyarah, ya. Sayyaratul jihad. Mobil kita mobil jihad. Punya apa lagi? Motor apa misalnya? Jawaratul jihad. Motor kita motor jihad. Motor sabilillah. Jadi setiap masukan apa itu mobil sabilillah, mobil jihad. Mobil yang digunakan untuk membantu orang banyak. Pak, tolong Pak, tetangganya lagi mau melahirkan ke bidan, gak ada kendaraan. Keluar mobilnya, bantu. Langsung bawa rumah sakit, bawa ke bidan, lalu si tetangganya melahirkan dengan selamat. Tolong Pak, ini ada yang sakit dari santri lagi. Keluar ada tetangga kita yang bantu, langsung buru Pak dibawa ke rumah sakit. Itu mobil jihad. Apalagi ada yang butuh ini, tolong antar sembako, nggak ada kendaraan. Ini sembako langsung dibagi-bagi kepada pemulung, kepada pengemis, kepada orang minta-minta yang korban corona. Sampai online dibagi, ya, sampai semua pekerja yang terhilang kerjaannya yang semua habis. Itu diantar pakai mobil. Mobil itu mobil jihad. Ya, tapi Ustaz dapat juga insya Allah. Maka setiap kali putaran roda mobil yang 4 itu pahala. Setiap bensin dimasukkan, tetesan bensin itu pahala. Setiap apa yang diangkut dalam mobil itu, yang diangkutnya ataupun yang dibongkar dari mobil itu pahala. Itulah disebut dengan kuda lahu ajrun lirajuli, mendapat pahala. Kuda pahala. Nah, kalau kita punya sesuatu, jadikan itu
untuk jihad. Rumahku rumah jihad. Tahu rumah jihad, rumah sabilillah. Tahu rumah kita kalau ada kebanjiran korban bencana, ayo ke rumah saya yang tidak kebanjiran, ayo ke rumah saya berteduhlah dulu. Ada orang yang sudah jadi korban karena kemiskinan, nggak sanggup lagi bayar kontrakan, sudah sekarang tinggallah di sini. Ya, tinggal di rumah saya, ini ada yang kosong ini, kamarnya silakan tinggal di sini, bawalah keluarga, kasih makan setiap hari. Rumah dia. Karena kita dapat informasi kemungkinan pembelajaran akan dimulai tahun depan, jadi kemudian diibu ini sampai Desember. Jadi akan lama sekali nanti kalau sudah pulang dari sini, nanti masuknya tahun depan Januari akibat corona ini. Nah ini berat kalau kalian sudah ke rumah susah, hilang semua hafalan. Maka kami sudah ingin menjadikan sekolah ya asrama kalian apa nanti itu untuk guru-guru yang sudah tak sanggup lagi nyewa, ya karyawan yang tidak sanggup lagi nyewa kontrakan, diusir-usir karena nggak bayar, maka yang boyong bisa berapa keluarga ini? 3 lokal 3 keluarga, satu rumah itu bisa 2 keluarga dikasih sekat, bisa 5 keluarga. Nanti kelas-kelas itu siapa saja yang susah, sekolah kita jadi sekolah jihad, sabilillah, ya, insya Allah. Tapi kita doang jangan sampai ada yang krisis sampai seperti itu. Lalu yang kedua, wa amal ladhi hiya lahu sitrun. Adapun kuda yang sebagai pakaian saja, farrajulu yattakhidhuha takarruman wa tajammulan. Seorang yang menjadikan kuda sebagai untuk kehormatan dan keindahan. La yansa haqqu zuhuriha wa buduriha, dan dia tidak melupakan hak si kuda itu, baik batin, baik zahir maupun batinnya. Fi usriha wa yusriha, saat si kuda itu susah ataupun si kuda itu tidak susah. Ini gak ada kaitan dengan dosa. Kalau sekedar untuk pakaian kemana-mana untuk kita sendiri, tidak untuk nolong orang, itu berfungsi sebagai kendaraan saja, pakaian biasa. Tidak ada rasa bangga, cuma untuk kemana-mana, itu tergantung kita. Bagaimana pahalanya, bagaimana dosanya adalah bagaimana kita memperlakukan si kuda. Kalau kita rawat dia, kasih makan dia, kita berpahala. Kalau kita marah, kita tempelin dia, kita berdosa. Nah, itu hanya urusan kita dengan dia saja, antara aku dan engkau. Ya, dan si kuda itu. Kalau kuda sebagai pakaian. Jadi yang pertama, kuda sebagai ladang pahala. Yang kedua, kuda sebagai pakaian. Itu dosa atau tidaknya tergantung hubungan kita dengan si kuda itu. Kalau kita berbuat baik kepadanya, kita berpahala. Kalau kita menzaliminya, kita berdosa. Nah, yang ketiga, kalau tadi yang pakai itu yang punya motor, ya, motornya itu dia yang pakai, orang enggak. Untuk yang lain enggak, itu tergantung dia dengan motornya. Lalu yang ketiga, wa malatihi alaihi wisrun, yaitu kuda yang menghasilkan dosa. Ya, kendaraan yang menghasilkan dosa, mobil-mobil yang menghasilkan dosa, kendaraan mewah. Apa dia? Falladhi yattakhidhuha ashran, yaitu menjadikan kuda atau kendaraan itu sebagai ashran untuk kejahatan. Kejahatan. Syar untuk kejahatan. Kita punya motor, nanti kamu bonceng. Kita curanmor ya, nanti kalau ada yang lihat kamu naik seperti motor saya, kita lari. Kalau nggak lihat kamu bawa motor curian, saya bawa motor ini. Itu ashran. Dosa untuk kejahatan. Tapi dia mobil mewah, ngapain? Nanti kalau ada santri perempuan beci lihat, kan dia naksir mobilnya, ajak, santri becinya materai semua, pengen pulang. Iya, orang lihat artis Korea, ganteng, dia makan babi. Ya, jadi yang kendaraan seperti itu dosa. Yang kedua apa? Yang kena dosa wabatoran, apa itu? Untuk bangga-bangga. Mobil mewah saya ini. Tetangga saya punya mobil, saya punya mobil. Ayo, langsung selfie, langsung jadi profil. Ini mobil mewah. Pas dicek mobil tetangga. Kalau begitu dosa 2 kali ya.
Sudahlah dia bohong, dia tidak punya mobil, pada mobil tetangga. Yang kedua bermegah-megahnya. Jadi bangganya berdosa, bohongnya berdosa. Dia foto di mobil orang, pasang status. Ya bangga-bangga. Jadi ini mobil atau kuda kendaraan penghasil dosa. Pertama apa? Untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, untuk berbangga-bangga saja. Kemudian yang ketiga, wabatakhon, untuk sombong. Sombong. Ting, bukan ngajak orang naik, cuma untuk beli mobil baru. Apalagi ntar pas pulang mudik, habis sudah nggak boleh mudik. Yang bawa mobilnya mengkilat. Orang kampung belum punya mobil, pas kena sinar matahari, silau mata orang lihat, saking menterengnya mobilnya. Lalu dia bangga-bangga. Ini mobil setiap putaran rodanya dosa. Setiap tetes bensinnya dosa. Apa yang masuk mobil itu dosa. Apa yang keluar dari mobil itu dosa. Kaki nih, nggak punya mobil. Kadang-kadang dia keluarganya cuma 5 orang. Tahu tuh mobilnya 10. Untuk ganti-gantiannya. Ada nih artis yang suka punya mobil mewah, tapi nggak usah saya sebutin. Ya, saya sering ngajar di situ. Saya ngajar di rumah Pak Jenderal lewat rumahnya. Sewa lahan untuk mobilnya aja banyak banget lahan. Mobil ini, Ferrari, Lamborghini. Kasih beki 1 aja selesai pesantren. Ya kan? Segaris. Harganya 10 miliar. Secondnya itu bisa 3 miliar, 4 miliar. Secondnya aja bisa bikin masjid. Wari'an nasi, dan kuda atau kendaraan untuk riya. Orang lihat kita tuh, untuk riya. Maksudnya apa? Kalau tadi untuk bangga-bangga apa maksudnya? Dalam hal umum ya. Kalau dia tuh gini, mobil mewah itu dia bawa ke masjid, bukan untuk memang dia butuh ke masjid. Kan dia sendirian, bisa saja masjid dekat dia pakai motor aja. Dia pakai mobil supaya tim ahli lihat tuh masjid pakai mobil mewah. Riya dia dilihat oleh yang lain yang sedang ibadah. Ini setiap tetes bensinnya dosa, setiap putaran rodanya dosa. Apa yang masuk mobil itu dosa, apa yang keluar dosa semua. Ini namanya khairu wizrun, kuda atau kendaraan penghasil dosa. Badzalika alladzi alaihi wizrun, maka itu semua atasnya dosa. Qalu, sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, fal khumur. Apa itu? Khumur. Apa itu? Kedelai. Nah, dan kedelai. Hah? Yang kuda kecil itu? Kedelai kan? Oh iya kan. Keledai. Bagaimana yang punya keledai ya Rasul? Tadi sudah onta, sudah kuda, kambing. Kalau kedelai gimana? Keledai gimana? Keledai kan? Nah. Kedelai itu tempe, ya kan? Bal khumur, bagaimana keledai? Nah, nggak bisa kalau saya cepat. Bagaimana keledai? Bagaimana keledai? Ya Rasulullah, qala Rasul jawab, ma anzalallahu alayya fiha syai'an illa hadhil ayah al-jami'ah. Tidak ada ayat khusus yang Allah turunkan kepada saya tentang keledai itu, illa kecuali al-ayah al-jami'ah, ayat yang umum ini. Jadi dia masuk kategori ayat yang umum ini. Jadi yang tadi disebut tadi apa? Ya keledai, bebek, ayam, lele, sapi, apa lagi? Nah, itu nggak dimasukkan dalam ucapan tadi kata Nabi. Allah nggak ngasih tahu saya secara khusus, tapi itu masuk ruang lingkup secara umum al-jami'ah al-fadah, ya, yaitu dia dihitung sesuai dengan ayat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi
Kalau itu yang nggak disebut, maka dia masuk ayat itu. Siapa yang berbuat kebaikan sedikit saja sedekah, maka dia akan dapat pahala. Siapa yang berbuat keburukan sedikit saja akan dosa. Jadi bagaimana kita menggunakannya? Baik dikit aja dapat pahala, jelek dikit dapat pahala, dapat dosa. Itu terhadap keledai tadi. Itu ya. Mana lagi? Warawa Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu musila lahu yaumal qiyamah syuja'in aqra'u lahu zabibatan yudawwaquhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang telah Allah berikan harta kepadanya lalu dia tidak keluarkan zakatnya, mustila akan diserupakan, hartanya itu akan dijelmakan lahu untuknya yaumal qiyamah, di hari kiamat, syuja'an aqra', ular yang sangat berbisa, ular raksasa yang sangat berbisa. Berbisa, bukan berdapat, berbisa. Lahu zabitatan, yang punya mata hitam, dua mata hitam yang sangat hitam. Itu terbaca suja'un zikrun min alihya, itu adalah ular wal aqra alladzi dhahaba sya'ruhu min kasratis sam, ya, yang banyak racunnya. Lalu apa terjadi? Yutawwaquhu yaumal qiyamah, akan dililitkan ular itu ke lehernya dari kiamat. Jadi ular besar itu dililitkan ke lehernya. Sementara kepalanya, matanya hitam, ya, itu siap menelan kepala orang tersebut. Tsumma ya'khudhu bihi zimataihi, yakni syadaqaihi, rahang ya. Kemudian dia akan mengambil, menelan dengan rahangnya yang tajam, yang besar itu. Tsumma yaqul, lalu si ular itu berkata, ana kanzuka, saya hartamu, saya simpananmu. Ana maluka, saya hartamu. Ini si ular itu akan teriak-teriak, saya hartamu, saya simpananmu, sambil melilit lehernya, kepala rahangnya sudah menganga, ya, ingin menelan kepala si pemilik harta itu. Sementara hadhihi ayat, kemudian Rasul membaca ayat ini, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan hartanya itu mengira dia bakhil dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia, karunia Allah itu terbaik baginya dengan bakhil itu, bal tidak, tetapi huwa syarrul lahum, itu terburuk bagi dia. Sayutawaquna, akan dililitkan di lehernya, ma bakhilu bihi, apa yang dia bakhil itu yaumul qiyamah, di hari kiamat. Jadi banyak sekali ya. Pertama, harta akan jadi kepingan-kepingan yang akan disetrikakan ke wajah mereka. Ada juga yang disetrikakan ke pinggang dan punggung mereka. Ada juga dicairkan jadi besi panas, dituangkan ke wajah mereka. Ada juga yang dijadikan ular yang sangat berbisa, yang besar, melilit lehernya, kepalanya terbuka, rahangnya ingin menelan kepala orang yang punya harta. Dan macam-macam gambaran pemilik harta yang tidak mengeluarkan zakatnya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau punya harta, segera hitung, keluarkan zakat setiap tahun. Nah itu dulu, saya lanjutkan tanya jawab. Karena selama puasa ini kita sampai jam 5 seperempat aja. Tinggal waktu 20 menit, kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan, demikianlah pengajian kita. Ada. Cepatlah bilang, ada. Dari omanya Haura dan Mazaya. Dari Oma, Haura dan Mazaya. Mana ada tetangga, bagi teman, ada Abi, ada Umi, dengan Oma. Udah sudah beri guys, sudah ya, boleh.
Udah berapa juz? 12 juz putaran kedua, Mas ya? 5 juz putaran kedua. Alhamdulillah. Pak Habib kebagian pahalanya. Udah berapa orang yang khatam nih? Udah banyak ya? Masa kalian gak niatkan pahalanya Ustaz Habib? Niatin dong. Silakan, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, satu, Saya mau jawab. apakah saya dapat pahala juga karena cucu saya penghafal Al-Quran? Dua, cucu saya kapan pulangnya? Saya kan Dengar tuh. Aura mas saya omanya bilang, apakah saya dapat pahala kalau cucu saya itu menghafal Quran? Dapat, insya Allah dapat. Karena itu satu jalur nasab ya. Niatkan ya, niatkan untuk oma, ya Allah, untuk ibu dan ayah, nanti untuk omanya. Insya Allah ya. Yang kedua, Aura mas saya kapan pulang? Oma sudah rindu. Kapan pulangnya? Selesai coronanya insya Allah ya. Coronanya insya Allah. Ini bukan dukun, bukan tukang sihir, bukan apa. Ya semoga ini benar. Ya sekitar bulan Mei lah insya Allah. amin. Dan semoga sebelum pertengahan Mei. Kalau tanggal 9 Mei ngepas itu. Ngepas ada yang lahir 9 Mei. Tanya Bu Nurul tuh 9 Mei ada apa? Ya. Ada lagi nggak? Ada Cepat lah Pak RT. dari abinya Haura dan Nazaya. Dari abinya Haura dan Mazaya. Ingat tuh Bi ya. Baju baru, sepatu baru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Satu, apakah piutang termasuk harta yang wajib dizakati? Dua, emas yang dijadikan standar zakat itu emas berapa karat? Piutang yang mungkin akan dibayar maka keluarkan zakatnya. Tapi piutang yang susah ditagih-tagih, ya ditagih-tagih enggak juga. Orangnya gampang utang susah bayar, maka jangan dimasukkan dulu dalam hitungan. Tapi piutang yang sangat mungkin dibayar, apalagi ada jaminan, maka keluarkan zakatnya. Tapi yang tidak mungkin dia bayar, karena memang pelit, kita tanya-tanya, mana uang saya, kamu udah ngutang? Enggak juga, kalau dia punya uang, maka jangan masukkan di dalam zakat. Nah, yang pertama. Yang kedua tadi? Emas yang di Emas 24 karat senilai 85 gram. Emas murni. Ya. Berapa harganya sekarang? 830, 850. Udah naik lagi berarti ya nisab zakat sekarang. Tetap 85 gram emas, tapi kalau diuangkan lebih besar. 850 kali 85 berapa? 85 kali 85 berapa? 70. Wih, 8 kali 8 dia 64. 0,5 itu berapa? 70-an ya? Berapa 70 berapa? Ini pada bolos ya kalau zaman kita ya. Berapa 85 kali 55? 7 juta, 72. Kok 72? Kamu pakai itu? Ya betul lah yang di kalkulator. Berapa? 72 juta. Siapa yang punya tabungan 72 juta kalikan 2,5% itu zakatnya. Sudah. masih dari uminya Haura dan Mazaya. Dari uminya Haura dan Mazaya. Ada pengajian kita pindah ke rumah Haura aja. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang memiliki satu rumah untuk tempat tinggalnya, lalu dia membeli rumah kedua tapi untuk ditempati ibu dan saudaranya, apakah rumah kedua itu tetap dizakati? Kalau rumah mau 2, mau 3, mau 10, mau 20, mau 100 punya kita, lalu ditempatin semua, tidak ada zakatnya.
Tapi kalau rumah kita itu disewakan, punya 10, ada zakat pada hasil sewa, bukan pada rumah. Ya, mau rumah mewah, mau rumah reot, kalau ditempatin tidak ada zakat. Tapi kalau tidak ditempatin, maka kena zakat. Kalau sewa ini nggak ada zakat juga, maka ada zakat pada hasil sewa. Dengan hasil sewa setahunnya senisab 85 gram emas. Berapa sih sewanya? Satu pintu cuma Rp1.000 sehari. Kan pintu doang. Nah, kalau sewa satu kontrakan, katakanlah kontrakan ada 10. Satu pintu kontrakan, 600, jadi 6 juta satu bulan. Kalikan setahun berapa? 16 berapa? Coba jawab, 16. Pas di luar. Nah, kalau dia bayar tahunan, maka zakatkan 2,5%. 7 pas kan? 72 kan hisabnya. Kurang dari itu tidak ada zakat, hanya disarankan sedekah. Nah, Dari Uminya Nasya. Uminya Nasya. Berapa juz kan? 10. Putaran kedua. Rata-rata yang perempuan putaran kedua semua ya. Yang laki-laki siapa yang sudah khotam? Aduh, kali ini. Pak Jurul. Pak Jurul. Mana ibunya Pak Jurul? Nih, minta baju baru. Nggak bisa pulang, Pak. Bisa. Sudah ada keputusannya, yang mudik ditangkap. Bisa setahun bersejarah. Sekarang nih, keluar saja nggak pakai masker ditangkap. Sekarang. Berani keluar nggak pakai masker, ketahuan polisi tangkap. Ada enggak? Jangan cara mudik keluar ya. Ustaz. Iya sudah. Ustaz, untuk penyerahan zakat Dari siapa? Uminya Nasya. Oh iya dari saya. Ustaz, untuk penyerahan zakat apakah harus ada ijab qabul? Pernyataan saya serahkan lalu dijawab saya terima. Itu mazhab Syafi'i iya harus, tapi mazhab Hanafi tidak. Cukup. Tapi yang memberi beritahu ini zakat. Jangan hanya ini saya kasih nih panitia. Apa ini? Saya kasih aja. Ini warna apa? Udah saya kasih. Masukkan ke panitia. Ini zakat saya. Baik, saya terima. Itu udah ijab qabul itu sebenarnya. Ijab qabul bisa dalam, ya memang harus ijab qabul, tapi bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk qabul itu iya saya terima itu qabul. Tapi yang memberinya sebutkan ini zakat supaya panitia bisa memisahkan mana yang sedekah, mana infak, mana zakat, mana wakaf. Ya. Nah, kalau yang menerima maka si panitia disunnahkan, bahkan diperintahkan, perintahnya perintah tidak keras, berarti sunnah makan, untuk mendoakan orang yang berzakat. Apa doanya? Doanya apa? Dalam ini hadis Nabi mendoakan idza utiya bi sadaqah, kalau diletakkan zakat maka Rasulullah Allahumma sholli alaihim, ya Allah sholli alaihim, berikan karunia kepada mereka. Minimal itu doanya. Ketika Rasul menerima zakat dari Abu Aufa, Rasul mendoakan Allahumma sholli ala ali Abi Aufa, ya Allah sejahterakan keluarga Abi Aufa. Dalam hadis yang lain, ya Rasul mendoakan orang yang berzakat dengan Allahumma barik fihi wa fi ibilihi, ya Allah berkahilah dia dan berkahilah ontanya. Jadi didoakan juga. Kalau ada lafaz yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i, maka yang menerima zakat mendoakan dengan ungkapan ajarakallahu fi ma ataita wa barakalaka fi ma abqaita. Nah, kalau saya variasikan. Allahumma shalli alaihim, Allahumma barik fihim wa fi amwalihim. Ajarakallahu fi ma ataita wa barakalaka fi ma abqaita. Atau yang itu dulu saja. Ajarakallahu fi ma ataita wa barakalaka fi ma abqaita. Allahumma shalli alaihim, Allahumma shalli ala amwalihim wa malihim, Allahumma barik fihim wa fi amwalihim. Lengkap boleh, nada hadisnya semua.
Jadi yang paling berkepentingan itu yang menerima itu doakan. Nah, ya, walaupun itu tidak wajib, tapi dianjurkan sekali. Wassalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Doakan mereka, doa engkau itu akan menenteramkan bagi mereka. Dari uminya Salma dan Sifa. Dari uminya Salma dan Sifa. Berapa juz, Nak? Udah 5 juz. 5 juz putaran kedua. Salma 12 juz putaran ketiga. 13 juz putaran kedua. 13 juz. Niatkan ya, makanya buat orang tuanya juga untuk Ustaz. Masuk enggak katanya. Tadi enggak siapa? Niatin dong bulan puasa kok. Itu cuma Fajar dulu. Fajar aja yang pegang. Oke ya. Nah 2. Nah, payah kalian nggak bisa, kalian nggak bisa mengimbangi. Sekali aja yang lain nanti nggak boleh sampai begitu. Kalah masa laki-laki kalah sama perempuan, memilukan sekaligus memalukan. Ayo lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bila kita punya simpanan dengan tujuan untuk biaya anak-anak sekolah dalam waktu dekat, sementara dengan situasi dan kondisi wabah seperti ini ingin juga membantu orang-orang yang terkena dampak wabah, mana yang harus didahulukan Ustaz? Sisihkan dulu kebutuhan untuk sekolah ini, sisanya itu untuk bantu korban wabah. Ya, sisihkan dulu kebutuhan pokok untuk anak sekolah, untuk ini kesehatan, makan, sandang, pangan kita. Nah itu sudah cukup, lebihnya itu sedekahkan. Tapi tidak wajib kalau tidak sampai hisab, hanya sunnah. Sudah? Udah. Ya. Dari uminya Sasa. Uminya Sasa Bu Eti. Berapa ijazah? 32 juz. Bagaimana akurat 32 juz? Hah? 22. Sorry ya lagi puasa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, untuk zakat mal, apabila seseorang pedagang membayar zakat malnya dengan barang dagangannya, apakah boleh? Boleh nggak bayar zakatnya dengan barang? Ya kan hasil dagang. Dilihat dulu apa jenis barangnya. Kalau perniagaan itu dilihat dulu. Kalau dia hanya barang, niatnya bukan zakat, sedekah biasa. Kalau zakat dihitung dulu. Bagaimana cara menghitung zakat perniagaan? Tulis ini ya. Zakat sama dengan uang dagangan, uang simpanan dagangan ditambah uang penjualan sekarang ditambah piutang orang yang akan dia bayar, kemungkinan dia bayar karena dia tidak pernah mengemplak utang, ditambah bonus-bonus dari pabrik, dari distributor, dari agen, tambah tuh, tambahkan hasil-hasil lain tapi terkait dengan dagang, semuanya dikurangi, sewa toko dikurangi, gaji karyawan dikurangi, pajak-pajak dikurangi, cas servis dikurangi, pajak listrik, pajak air, semua dikurangi, dan semua pengeluaran terkait dagang kurangi juga tuh. Misalnya beli kardusnya, beli plastiknya, bensin kendaraan dagangnya, kurangin semua keluar itu. Nanti semua penambahan tadi dari hasil semua dikurangi semua pengeluaran tadi, selisihnya berapa? Kalau selisihnya selama setahun 72 juta sama dengan atau lebih besar, maka zakatnya tinggal kali 2,5%. Kalau selisihnya di bawah itu, maka tidak ada zakat. Paham gak nih? Ini direkam nih, jadi bisa lihat di YouTube-nya nanti. Kalau untuk ulang-ulang, ya, bagaimana menghitung zakat perniagaan. Zakat perdagangan sama dengan
uang simpanan hasil dagang ditambah uang penjualan sekarang ditambah nilai stok barang yang ada ditaksir harga modal bukan harga jual, ditambah piutang langganan yang berkemungkinan dia bayar, kalau kemungkinan nggak bayar jangan tambahkan, ditambah bonus-bonus yang didapatkan dari pabrik, dari distributor, ditambah semua penghasilan dagang apa saja pokoknya. Nah, itu yang ditambah-tambah. Sekarang dikurangin bayar sewa, dikurangin charge service, termasuk mungkin datang ormas, nih uang keamanan, nah, itu kurang juga tuh. Dikurangi gaji karyawan tiap bulan, dikurangi uang makannya kalau ada, dikurangi hutang kita, harus bayar tuh hutang dulu, kurangi dulu hutang-hutang semua sampai lunas, dan dikurangin semua pengeluaran yang terkait dagang, termasuk beli plastik, termasuk uang bensin, termasuk apa-apa pajak apa segala kurangin semua. Berapa selisih penjumlahan semua tadi, dikurangin semua pengeluaran tadi, selisihnya berapa kalau diuangkan? Kalau diuangkan selisihnya itu 72 juta sama dengan atau lebih besar, maka tinggal 2 kali 2 sama besar. Kalau kurang maka tidak ada zakat. Tapi dalam 2 tahun. Lalu dalam bentuk apa? Kalau dia masih bentuk barang berarti nggak ada uang. Kalau nggak ada uang hasil dagang belum kena zakat. Dia masih bentuk barang, belum ada keuntungan, belum ada produktivitas. Tapi uangnya mencukupi Ustaz untuk kalau itu sampai dia nisab itu selisih tadi. Nah keluarkanlah zakatnya, uang bukan barang. Kasih orang miskin ini saya kasih ya, saya pedagang sembako, ini zakat saya. Kamu kalau mau beli sembako sini aja, udah. Kasih uang ini zakat ke dia. Dia beli sembako ke kita, ya udah balik lagi uangnya. Nah itu jadi barang dia. Tapi kasih dulu uangnya. Jangan kita aja kasih sembako, siapa tahu kebutuhannya hari itu bukan sembako, tapi untuk beli sepatu anaknya, karena lebaran, karena sekolah, ya kan? Atau kebutuhannya bukan untuk makan, untuk bayar kesehatan, masuk rumah sakit anaknya. Maka jangan didikte si penerima itu harus ini, nggak bisa, terserah dia. Kalau dia dapat uang, dia bisa untuk apa-apa. Mungkin dia mau bayar hutang, mungkin dia untuk biaya kesehatan, mungkin dia untuk beli baju sekolah anaknya, mungkin dia mau bayar SPP. Sebaiknya kalau mau ngasih barang sama sembako, jangan dari zakat lah, dari sedekah yang lain. Silakan. Dari ibunya Dinar. Ibunya Dinar, Ibu Ustazah Nunung, Kepala Sekolah MTS dan Aliyah. Oh iya, Dinar berapa dinar uangnya? Berapa juz sudah? 25. Ya, Ustazah Nunung 25 juz, berarti belum bisa dapat baju baru. Nanti kalau udah tamat baru ya. Silakan. Ustaz, apakah zakat hanya diberikan kepada orang muslim yang memenuhi kriteria saja? Iya, zakat hanya untuk muslim, yaitu dari fakir miskin, muslim miskin. Kalau dia non muslim mu'alaf, tapi dia sudah Islam dulu baru kasih. Ya, peruntukan zakat bukan untuk non muslim, tapi untuk muslim semuanya. Zik, udah jam 7:14. 17 lewat 14. Ada yang salah? Kan puasa. Kecil sekali ini. Usahakan kalau ada anak yang hafal Al-Quran bisa masukkan, memberi syafaat 10 orang. Kalau masukkan kedua orang tuanya, tapi orang tua kita punya harta yang tersimpan, itu bagaimana? Ya kalau orang tua yang punya harta itu apa masalahnya? Bukan nggak boleh. Silakan punya simpanan. Banyak pun nggak apa-apa. Sekaya-kayanya nggak apa-apa, asal keluarkan zakatnya. Dan lebih bagus lagi keluarkan sedekahnya di luar zakat. Saya bilang ya, umat Islam ini disuruh kaya, bukan disuruh miskin. Kenapa ada syariat zakat? Karena umat Islam kaya-kaya, makanya zakat. Kenapa ada syariat haji? Karena kaya-kaya. Coba kalau nggak kaya nggak bisa haji. Maka isyarat dari perintah zakat dan haji itu perintah menyuruh kita jadi orang kaya.
Gunakan kedua tangan, kedua kaki, otaknya untuk mencari nafkah, tapi yang halal. Cepat bergeraknya. Ini lagi wabah, ini banyak masalah ini. Langsung yang bergerak otaknya cepat, dia jual masker, laku keras. Sekarang sudah banyak jual masker, nggak laku lagi masker. Bergerak cepat, orang lagi butuh apa nih? Sembako, jual sembako. Yang tidak akan pernah mutus-mutus. Jangan lagi paceklik orang butuh sembako, ya. Kalian jual emas, jual sepatu, nggak masuk. Sekarang saja orang-orang butuh duit pada jual rumah, murah-murah, rumah murah, ramah, penjualnya ramah. Yang kemarin harganya 300 sekarang 10, nggak ada yang beli. Semua orang nggak butuh rumah, orang butuh makan. Karena itu otak berpikir cerdas, cepat. Orang butuh apa lagi pasti begini, butuh beras, jual beras. Makanya pengumuman pondok pesantren jual beras. Yang mau kebutuhan hari-hari bisa beli beras ke Beki. Ya, yang mau zakat fitrah beli berasnya ke Beki boleh, zakatnya terserah kemana. Yang mau bagi-bagi paket sembako bisa beli di Beki. Insya Allah belanja kita itu tidak hanya memenuhi kebutuhan ibu bapak, tapi juga sekaligus membantu pondok pesantren. Jadi pesantren nggak dikasih sumbangan, nggak apa-apa, beli aja lah paket sembako yang dari Baitul Ami, itu sudah menolong. Kalau ini jalan terus sampai ke depan, maka insya Allah Baitul Ami akan tetap jalan walaupun tidak lagi mengandalkan ketergantungan dengan donatur. Ya, supaya tidak tergantung kita harus mandiri. Makanya rencana dari bangunan baru masjid kita tidak bikin, di bawahnya tempat mak, ya semacam Alfamart, semacam itulah kita bikin nanti untuk operasional Beki ke depan. Memang ini butuh kesungguhan, butuh pemikiran, butuh tenaga, butuh biaya besar supaya ke depan Baitul Ami bisa membiayai diri sendiri. Terus kalau para donatur yang selama ini ngasih donasinya bisa saja tetap donatur, bisa juga tak usah donatur tapi tetap belanja dari Beki. Ibu bapak wali murid silakan yang mau pesan semuanya. Ya, masih banyak stoknya. Mau beli karungan lebih murah, mau beli kiloan juga murah. Harga standar. Sekarungnya 50 kilo. Ya, jangan tanya berapa butir, hitung sendirilah. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu di rumah dan anak-anak sekalian. Ya, semoga kalian semua diberi Allah selalu kekuatan kesehatan, kesembuhan untuk menuntut ilmu, kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, rintangan, bermujahadah di pondok. Ya, tetaplah di pondok ini sampai bulan ini. Setelah itu liburnya panjang sekali. Ya, sampai sudah libur sekarang ini saja. Waduh, setahun lagi baru pondok. Kita masih merancang bagaimana ada sistem pembelajaran online nanti ya. Nanti saya di sini aja saya. Di sini nggak ada santrinya, saya ngajar aja. Kalian lihat. Tapi kalau online jangan terlena dengan HP. Hanya dipakai saat belajar saja. Ya didamping orang tua nggak boleh. Jadi belajarnya orang tuanya belajar juga. Nanti kita tahfiz setiap hari kan. Cuman saya nggak tahu nanti saya mengantuk. Asik. Kayak dimarahin ya, bisa tidur, bisa apa. Ya tergantung diri kalian. Sungguh-sungguh saja, jangan karena dilihat Pak Abi seperti itu. Belajarlah ikhlas, selalu merasa dalam pengawasan Allah. Muraqabah, selalu merasa Allah bersama. Itu muraqabah. Demikianlah, semoga Bapak Ibu di rumah Allah beri kekuatan kesabaran, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah, barokah, dan semoga semuanya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.